Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Puan Hajah Rohimah binti Muhammad, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina. Yang dihormati Puan Hajah Sabaria binti Muhammad Hussein, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Hajah Nur Azlinda binti Kasim, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Norizan binti Daud, Penolong Kanan Co-Curriculum. Datin Hajah Faiza binti Sanusi, Penolong Kanan Petang. Barisan guru-guru kanan mata pelajaran yang dikasihi lagi dirindui barisan para pendidik, rakan-rakan seperjuangan. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang ke Majlis Khatam Al-Quran Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina bagi tahun 1442 Hijrah. Alhamdulillah, seiring kita menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat ilahi Tuhan Yang Maha Esa kerana dengan limpah kurnia-Nya jua dapat kita bertemu dalam Majlis Khatam Al-Quran secara maya ini. Mudah-mudahan hasrat untuk melahirkan generasi yang cintakan Al-Quran dapat direalisasikan melalui program-program sebegini. Firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat lurus, agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat ke-9. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Majlis Khatam Al-Quran hari ini dipimpin oleh Nur Najwa binti Jamil Khair. Dipersilakan. Ila ashrafin nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربي جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, dan kesudahan yang baik bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali atas mereka yang zalim, dan selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul dan para nabi serta keluarganya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai ikutan cahaya petunjuk dan rahmat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kami apa yang kami lupa daripadanya, dan ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu mengenainya, dan kurniakanlah kepada kami keupayaan untuk membacanya, Ya Allah, di waktu malam dan siang, dan jadikanlah ia sebagai hujah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah diri akhlak kami dengan perhiasan Al-Quran, dan muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan tinggikanlah kedudukan kami dengan ketinggian Al-Quran, dan pakaikanlah kami dengan pakaian Al-Quran, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan syafaat Al-Quran, dan selamatkanlah kami daripada bencana dunia serta azab akhirat dengan kehormatan Al-Quran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah Al-Quran itu bagi kami di dunia sebagai rakan, dan di kubur sebagai teman, dan pada hari akhirat sebagai syafaat, dan di atas titian sirat sebagai cahaya, dan ke syurga-Mu sebagai teman, dan daripada api neraka sebagai penghadang dan pendinding, dan ke arah kebaikan sebagai pedoman dan ikutan, dengan limpah kurnia-Mu, Ya Allah, serta kemuliaan jua, wahai Tuhan yang maha mulia. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. والدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudari Nur Najwa dan para peserta khatam Al-Quran atas pimpinan bacaan khatam Quran dan doa sebentar itu tadi. Alunan zikir jiwa nan tenang, lapangnya dada Allah di hati. Belum berakhir majlis dirancang, pesanan bonda kami menanti. Tidak lengkap rasanya majlis tanpa mendengar amanat dan ucapan dari bonda tercinta. Dengan itu, majlis menjemput Puan Hajar Rohimah binti Muhammad, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan penutupan program Ihya Ramadan tahun 1442 Hijrah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan Karim, salam transformasi. Yang berusaha Puan Hajah Sabariah binti Muhammad Husin, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Nur Azlinda binti Kasim, Penolong Kanan Halal Murid, Puan Rizan binti Daud, Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang berbahagia Datin Hajah Faizah binti Sanusi, Penolong Kanan Petang, barisan guru kanan mata pelajaran, guru-guru, para ibu bapa dan puteri-puteri Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala anugerah dan nikmat yang dikurniakan kepada kita, antaranya memilih dan memberi peluang kepada kita dapat meneruskan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Kita bertuah anak-anak kerana masih diberi nikmat umur yang berbaki, nikmat kesihatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah ini dalam keadaan yang sejahtera, aman dan damai. Walaupun ini merupakan tahun kedua kita berpuasa dalam norma baharu akibat pandemik 19, tetapi kita masih bernasib baik kerana kita dapat menjalankan ibadah ini dalam keadaan masih selamat. Cuba kita bayangkan saudara-saudara Islam kita yang lain di negeri-negeri yang bergolak, contohnya di Syria dan di Palestin. Mereka tetap bermujahadah menunaikan tuntutan agama dalam keadaan bom-bom daripada pihak musuh. Ayuh anak-anak, jika kita bandingkan musibah yang menimpa kita, jauh seperti langit dengan bumi dengan mereka. Justru sekali lagi saya mengajak tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang saya kasih sekalian supaya bersyukur atas segala nikmat yang kita ada, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sesungguhnya segala nikmat ini jika kita tidak syukuri sekarang, kita bimbang bahawa peluang-peluang seperti itu tidak akan selalu datang dalam hidup kita. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, saya mengambil kesempatan di sini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pentadbir, barisan guru, anak-anak dan tuan-tuan atas kerja buat dan sumbangan sama ada dari segi masa, tenaga, idea dan wang ringgit bagi menjayakan beberapa program yang dianjurkan oleh Unit Penghayatan Islam dengan komitmen yang tinggi dan kerjasama yang padu oleh Panitia Pendidikan Islam dan juga Pusat Sumber Sekolah. Alhamdulillah, dalam keterbatasan waktu, kita juga berjaya mengadakan beberapa aktiviti Ihya Ramadan seperti ceramah awal Ramadan, ceramah nuzul Al-Quran, tadarus Al-Quran guru dan juga murid, buletin Ramadan Karim, kuis online untuk anak-anak, tazkirah ringkas yang dibuat oleh anak-anak berdasarkan hadis 40, adalah diharapkan agar pengisian program-program yang kita laksanakan ini dapat memberi input yang terbaik bagi mendidik hati-hati kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kita perlu menjaga hubungan kita dengan Allah selain daripada menjaga hubungan kita dengan manusia. Kita dapat mengimarahkan bulan Maghfirah dengan penuh keberkatan ini insya-Allah. Dalam bulan ini jugalah Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sebagai anugerah tertinggi buat umat manusia, sebagai petunjuk sepanjang zaman. Jadi, marilah sama-sama kita berazam untuk mengakrabkan diri kita, hati kita dengan Al-Quran. Walaupun kita berada di sekolah harian biasa, bukan sekolah aliran agama, tetapi tidak menghalang kita untuk menjadi hamba Allah yang soleh, solehah, mukmin dan mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak yang dikasihi sekalian,
Ramai antara kita membaca dan mencari tanda-tanda malam Al-Qadr, tetapi sebenarnya kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari redha Allah sepanjang masa. Apa yang saya maksudkan ialah kita hendaklah sentiasa mencari redha Allah sepanjang masa, bukanlah pada masa-masa tertentu sahaja. Walaupun demikian, alangkah beruntungnya kita jika kita dapat menemui malam Al-Qadar itu, kerana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai malam 1000 bulan. Marilah kita mengisi malam-malam terakhir yang masih berbaki dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Tetamu agung iaitu Ramadan Karim beransur pergi dari kita. Para alim ulama sedang menangisi pemergian Ramadan ini, tetapi adakah kita pula tidak sabar-sabar untuk menyambut hari raya Aidilfitri? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan, iaitu kegembiraan berbuka puasa dan yang kedua kegembiraan bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak yang dirahmati sekalian, saya mengambil kesempatan memohon berbanyak-banyak maaf atas segala kelemahan, kekurangan yang ada sebagai ketua jabatan memimpin organisasi Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina, dan kepada anak-anak yang bonda kasih sekalian atas segala kekurangan yang ada daripada saya dan juga pihak guru-guru sekolah ini dalam musibah COVID-19 ini. Pihak sekolah berusaha sebenarnya melakukan terbaik dan mematuhi peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh pihak MKN, KPM dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Dari semasa ke semasa kita terpaksa mengambil beberapa keputusan bergantung kepada peraturan yang ada. Jadi semoga kita dapat mengisi Ramadan yang masih berbaki selama 6 hari dari hari ini, dan insya-Allah kita akan dapat menyambut hari raya Aidilfitri dalam norma baru, merupakan tahun kedua pada tahun ini, dan anak-anak juga akan belajar secara PDPR, guru-guru juga akan mengajar di rumah, bekerja dari rumah ya. Selepas itu kita akan bercuti ya, selama 2 minggu. Jadi marilah sama-sama kita menjaga diri kita, jaga hati kita, jaga iman kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala telah mendidik kita sepanjang bulan Ramadan ini, dan kita akan laksanakan amalan-amalan yang telah kita lakukan ini selepas Ramadan kelak. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita, memberi rezeki yang baik kepada kita, dan kita akan bertemu lagi pada bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang insya-Allah. Atas segala kerja buat tuan-tuan, puan-puan, bersama ibu bapa dan semua pihak yang menjayakan program Ihya Ramadan pada tahun ini, saya sekali lagi mengambil kesempatan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penutupan program Ihya Ramadan dan khatam Al-Quran peringkat Sekolah Menengah Perempuan Raja Zarina bagi tahun 2021 bersamaan 1442 Hijrah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada bonda atas ucapan itu tadi. Semoga amanah yang disampaikan dapat menjadi pedoman buat kita semua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bunga merlu, bunga kenanga, cantik disusun, penyeri anjung. Al-Quran bagaikan intan permata. Al-Quran dijunjung, umat disanjung. Bunga mawar cantik berseri, Mekah disirami di embun pagi. Majlis Khatam Al-Quran mengundur diri. Semoga tahun hadapan berjumpa lagi. Saya memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang saya mengacarakan majlis ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu wujudnya dari saya sendiri. Akhir kalam, marilah kita tutup majlis ini dengan sama-sama membaca tasbih kifarah dan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.